से बुए इलेक्शन तारीख मिलो शो 8 फरवरी मुंगा दे तारीख खैर मकदम को और दा इलेक्शन कमीशन तवायु जो उस पकार दी दासी फिजान जोड़ा करेशी चे हर सोक पे इलेक्शन की सवाखली और शफाफ इंतखाबात उशी द 2018 सिलेक्शन बयान हुआ द 2018 पशांति इंतखाबात ची पे इलेक्शन न महकिम ची सचिव और द इलेक्शन पर रज़म ची RTS सिस्टम खत्म शो बंद शो आगा टाइप सुजन नोर न हुआरू मुंगा द पाकिस्तान वाकदारान तम दावेल हुआरू चिकता सुदलता की तरक्की हुआरे तासो दी मुल्क मसाइलो हल हुआरे बिया प्रे दे चे सही मानो की जमहूरियत राशि और आवाम दे दखपल नुमाइंदगान चे दे अभी इंतखाब दी हुकी और आगा नुमाइंदगान दे रापासी और दा आवाम मसाइल और दा मुल्क मसाइल चे दे आगी ता हल्कों के अभी पल्लारे की रुकावटों ने दिया चोल पकार अले वो दामल तरक्की कई तके न बगैर दामल तरक्की निश्चित कोले बिया वो सरा दा हम लाजिम दा कि हर इदारा अखपल दार इख्तियार के दन न दिवस जमुंग आइंदा हुई ची पार्लिमान बालादस्ते कानून और आइन बा पार्लिमान जोड़ई तो पकार दे चाबुया की कार ता प्रेख दलिश द सरहदों हिफाजत ची रचा कार दे अभी दे आगा कार दे कई और बिया दा लाजिम दा चे द अवाम द मसाइल तरफ ता तवज्जो वर्करेश चे पागी की नन सबा तोल के अहम मसला चिदा अद गिरानी दा चागी न हर यो कोर हर यो कस मुतासिर दे नन दा की तरफ ता तवज्जो वर्कोल जरूरत दे दा कम तरीके सरा चे हर कोर मुतासिर शो और हर यो कस पखपल ज़ेमान दा हैरान दे चिसिंग बदा 2 वक्त रोटे खपल बचून ला पैदा कऊ दी कैफियत न होस्ता कौम दा मुल्क इस्तर पकार दी बदकिस्मत है ना अरबुन रुपू कर्जी वाजिश्तली शुई खुदा के फायदा दी कौम तो न रसीदा दागे फायदा दी गरीबाना न तो न रसीदा दुधी बजन के बदलून रहा नगे दुधी मसाइलों की कमी रहा नगे उस सियासी पार्टियों तम पकार दे चाहे दे तरफ तवज्जो वर्की चिपा हर सूरत के द अवाम मसाइल हल की दल पकार दी और द अवाम के फर्क रतला पकार दी द अवाम मुश्किलातों की कमी रतला पकार दी दे तरफ तवज्जो वर्को जरूरत के नंदा उस द सियासी पार्टियों में इम्तिहान दे दा परुन नबलरस चलो पेट्रोल और डीजल पर कीमतों की कमियां होने शो पकार और कमी से हुए इंटरनेशनल मार्केट की कमी रागली दी और डॉलर रेट हम कम से भी दे पकार दावत दी की कमी रागली हुई पदीमानी मुंगा मुजम्मतम कऊ दा वयू चिकता सुद्दीता नास्ते चिमुंगा बदा IMF शराइत चिदी और यादा कम वफद चिरारवान दी चाहुई तो बता कयू चिगुरे मुंगा पेट्रोल और डीजल कीमत कमीदल पकार खुमुंगा कम नकलो
دې سره مسایل نه حل کیږي. ستاسو اصل محور چې دی هغه پکار دی چې دا غریبانان دي، دا زما ته مخامخ ناست دا خلک وي، دا قوم دی چې د دوی تسلي وشي، دوی مطمئن شي، الله به دا ملک ترقي کوي. د IMF په شرایطو باندې دا ملک ترقي نشي کولی. دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی. بیا ورسره د ګیس په قیمتونو کې 172% په خوله یادېږي 172% اضافه په یو ورځ کې 172%. دا غریبانان به څه کوي؟ دا قوم به څه کوي؟ دې سره به ګرانۍ کې اضافه کېږي که کمې به راځي؟ پکار خدا دا چې مونږ دا ومنو چې مونږ یو غریب قوم یو، یو غریب ملک یو، د دې اخراجات هم چې دی کم پکار دي. زمونږ افسرشاهي چې دا کمشنران ډي سي ګان د شلو کلانو 13 کلانو 50 کلانو کورونو کې اوسي، 15 ګاډي هغوی روزانه استعمالوي. دا خرچې یو غریب ملک نشي برداشت کولی. مونږ ته پکار دی چې دا خپل صادر مطابق خپل خپې وګرځو او دې خرچو کې کمې راولو. الله به مونږ وایو چې یاره د قوم طرف ته توجه ورکړی کېږي. د قومي وطن پاکۍ را روان کوم منشور هم چې دی په هغې کې مونږ په دغې باندې زیاته توجه ورکړې ده چې زیات تر زیات خلکو له ریلیف ورکړو او د دې افسرشاهۍ او دا کم چې حکمران طبقه ده د هغوی په عیاشیانو کې کمې راولو، نو الله به چې دی دا مسایل حل کېږي. به ټیکسونه چې داسې خبره شي نو وایي چې یاره ټیکس نه ورکړی کېږي. په پټرولو باندې ټیکس شته، په بجلۍ باندې ټیکس شته، په ګیس باندې ټیکس شته. دغې نو هر یو کور هر چا نه ټیکس تاسو ته لګی کېږي چې صحیح ورامانې وایه. نو او FBR خپل کارکردګي نه کوي. پکار ده چې FBR صحیح طریقې سره کار شروع کړي. دا کم غټ سرمایه دار چې دي هغوی له صحیح هغوی باندې ټیکس ولګوي، نو دې غریبانو ته به ریلیف میلاوي. نن FBR چې دی هغه سرمایه دارو ته نه ښکاري، جاګیردارو ته نه ښکاري، بزنسمینو ته نه ښکاري چې ټیکس وصولوي ټارګېټ ورته چې میلوي. نو د هغې آسان هدف چې دی هغه دا غریبانان دي او دا عوام دي. دغې طرف ته هغوی توجه ورکوي. په دې باندې دا ملک نور نه چلي. په دې کې به اوس دا حکمران طبقه چې ده دا به خپل قرباني ورکوي، نو هله به دا قوم چې دی دا به ترقي کوي. ناظم صاحب د سلیکټډ دور د خلکو ذکر وکړو. 9 کاله دې صوبې کې حکومت تېر کړو. که واقعي دوی سره حل وې، که واقعي دوی مسایل حل کولی شوې، نو پکار چې 9 کالو کې کړې وې. پکار چې 9 کاله پس ته زما دا صوبه خو داسې پوزیشن کې وې چې د دې مسایل حل وي، د دې چې د خلکو مسایل حل وي. دا نه چې 9 کاله پس ته قرضو کې خو تقریبا 800% زما اضافه وشوه، او بل خواته چې ګورو نو دا حالات دي چې د میاشت اخر راشي نو تنخواګانې ورکول له بیا سوچ کوو چې د کم ځای نه به دا پیسې دا لومړنی ځل واورېدل چې صوبایي حکومت ته دا تجاویز مخامخ ایښودلي شوي دي چې په تنخواګانو کې کټوتي وکړي، نو الله به مونږ دا دغه کولی شو. دا مخکې چاته نه اورېدلې. دا د چا د غلط حکمرانۍ نتیجه ده. دا د پاکستان تحریک انصاف د غلط پالیسو نتیجه ده. عجیبه خبره خو دا ده چې هغه دواړه وزیراعلیګان چې د دې دور کې زمونږ د صوبې کې پاتې شوي دي،
نن هغوی راپاسي او وایي چې یاره دا غټ دروغجن او دې قوم له دوکه ورکړې ده. مونږ ورته دا وایو چې د تحریک انصاف والا راپاسی اول دې خلکو له خو جواب ورکړئ که نه. ستاسو هغه خلک چې تا باندې تاسو اعتماد کړی چېرته تاسو دا ټوله صوبه ونه کړې وه، نن هغه خلک وایي چې ستاسو پالیسۍ غلطې وې، ستاسو هغه طریقې سره حکومت طریقه غلطه وه. نن دغې جواب تاسو ورکړئ، دا بل څوک نشي ورکولی. بیا ناظم صاحب دغه ذکر وکړو چې دا کوم واقعات په مندني کې شوي او په هغې کې چې کوم بېجا اف آی آر زو شو. ناظم صاحب دلته کې د مشرانو ته به یاد وي چې 2001-2 کې 7ATM د علاقې کې لګېدلی و او 200 خلکو باندې اف آی آر شوي. داسې ده او که نه؟ په هغه وخت سره د دې علاقې حقیقي نماینده، د دې علاقې حقیقي مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور راپاڅېد او هغه 200 اف آی آر په یو ورځ کې ختم شو. یو ورځ کې ختم شو. نو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ. یو طرف ته د ملي رهبر کردار، بل خواته د سلیکټډ حکمرانانو او سلیکټډ ایم پی ای او ایم این اے ګانو کردار. زما خیال فرق به تاسو ډېر واضح معلوم شي. عزتمندو، په دې خبرې باندې زما خیال هر یو کس پوه دی چې که دلته کې ترقي شوې ده هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپور په دور کې شوې ده. که سړک جوړ شوی دی، که بجلی خوره شوې ده، که ګیس دلته کې رادننه شوی دی، که سکول جوړ شوی دی، که اسپتال جوړ شوی دی، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور او د قومي وطن پارټۍ د کارکونانو کارنامې دي. زه خپل ملګرو ته وایم تاسو هم راپاڅئ، وګرځئ، جرګې جوړې کړئ، خلک په دې خبرې باندې پوه کړئ. خلک تاسو ته تیار ناست دي، ورشئ کښېنئ ورته وایئ چې راځئ چې د دې علاقې مسایل حل کړو، راځئ چې خپل دا پسماندګي ختمه کړو، راځئ چې خپل دې ځوان ټول روزګار دلته کې راوړو، راځئ چې دلته کې دا پسماندګي ختمه کړو، دلته کې روډونه جوړ کړو، دلته کې بجلي خوره کړو، دلته کې ګیس خور کړو. او د هغې واحد لاره دا ده چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کړو او د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور نښه ډیوه هغه بله کړو. انشاءالله موږ ته دې ځل موقع دا ده چې 8 فروری باندې به دا الیکشن وي. انشاءالله د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور چې کومه قرباني د خپل وینې سره ورکړې وه او د کوم تحریک بنیاد یې ښه نن د هغې تحریک کارکنان به راپاسي او 8 فروری پورې به ورځ او شپه یو کوي به او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځي او دا پیغام به هر چا ته رسوي چې دا 8 فروری چې ده دا د غریبانو ورځ ده، دا 8 فروری چې ده د هر مزدور ورځ ده، دا 8 فروری چې ده د هر کسان ورځ ده، دا 8 فروری چې ده د هر سیاسي کارکن ورځ ده، دا 8 فروری چې ده دا د هر شهید ورځ ده، دا 8 فروری چې ده دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور ورځ ده. او په دغې ورځ باندې به موږ دا ډیوه نه صرف دلته بلو بلکې په دې ټولې صوبې کې به یې بلو او انشاءالله د هغې نه پس ته به دلته کې د ترقۍ دور شروع کېږي. زه افتخار خان د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم، ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې رالی او د پریس کانفرنس کې د شمولیت کې موږ سره شریک شوی. انشاءالله افتخار خان مخکې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او ډېرې منډې والي دي. انشاءالله اوس به هم هماغه شانتې دغه به کوي به هغه ټولو ملګرو ته هغه ټولو کارکنانو ته که هغوی څه لږ ډېر خبرو باندې خفه شوي هم دي هغوی پسې به مونږ ورځو، مونږ به کینو، دا زمونږ اساسه ده، دا زمونږ سرمایه ده،
دغه مونږ کلم نشو ځای کولی هغوی پسې به مونږ کور کور ته ورځو او دا پیغام به ورته رسوو چې راځئ چې راپاڅو او بیا دا خپل تحریک چې دی دا روان کړو. ډېره مهرباني.